Good morning to all my dear students. Today I am going to take a class of physical education, second semester. So, as I discussed in the last class, the concept of track and field, this topics is the part of practical. So yesterday we had to discuss the concept of track and field. Today we are going to discuss the topic of construction of 400 meter standard track. Okay, so today's topic is construction of 400 meter standard track. As I told in the concept of track and field, that a 400 meter track is called the 400 meter standard track, only called the standard track. So today we'll go how this 400 meter standard track will construct, or for the construction what are the procedure, how can identify the space, and what are the steps we have to follow or keep in mind during construction of 400 meter track. So first of all, as you all know, a track and field consists of 26 events, including track event and field event. Again, in the field event there are jumping events, there are throwing events. So do you have any idea about the direction of a track or direction of a standard track? Can anybody have any idea? Can anybody tell me what is the direction of a standard track, or in any kind of field like football, hockey? So ये जो स्टैंडर्ड ट्रैक जो कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, डायरेक्शन कोर्ट का जो फील्ड का जो डायरेक्शन होता है कैसे होता है? वी ऑल नो, जैसे कि फुटबॉल हॉकी ये रेक्टेंगुलर शेप है, और जो मिडल में है ट्रैक एंड फील्ड का जो ट्रैक का जो मिडल का जो पार्ट है ये भी रेक्टेंगुलर शेप ही है. सो इसकी डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मतलब जो डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, किस तरह से होना चाहिए? जनरली अगर हम गांव में देखेंगे, हम वहां पे अवेलेबिलिटी के हिसाब से जहां पे भी फ्री स्पेस है ग्राउंड हमने बना दिया, जहां पे कोई प्लान नहीं है, जहां पे कोई सिस्टमेटिक कोई साइंटिफिक प्लान नहीं है, वहां पे कैसे भी हो जाता है. बट फॉर द ऑफिशियल एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट और एनी लेवल ऑफ टूर्नामेंट, whether it is state, national, international, or any standard track, must the direction of the standard track must north and south. So direction of the 400 meter standard track is north and south, মানে নর্থ এন্ড সাউথ ডাইরেকশনে হতে হবে ট্র্যাক এন্ড ফিল্ডটা. ঠিক আছে, এটা যদি আমরা ইস্ট টু ওয়েস্ট ডাইরেকশনে রাখি তাহলে হবে না. কেন? সূর্য ওই দিক থেকে উঠে এদিকে অস্ত হবে, তার মানে সূর্য উঠবার সময় যদি আমরা যদি মাঠে যদি খেলি, সূর্য অস্ত ওঠার সময় আমাদের চোখে এফেক্ট হবে প্লেয়ার্সদের, এবং যখন সূর্য সানসেট হবে বা অস্ত হবে তখন আমাদের এফেক্ট হবে, নিচে যখন যাবে আমরা প্লেয়ার্সের এফেক্ট করবে
প্লেয়ার্স দেখতে পারবে না, কারণ আমাদের খেলার মধ্যে আমাদের ফোকাস একটা হচ্ছে এদিকে গোল, একটা হচ্ছে এদিকে গোল থাকবে, ঠিক আছে। সো আমাদের ডাইরেকশনটা এইভাবে থাকা দরকার, ঠিক আছে। যদি না হয় আমাদের এটা মানে মাঠটা সাইন্টিফিক না, আমরা কম্পিটিশন বা টুর্নামেন্ট আমরা করাতে পারবো না এই মাঠের মধ্যে। সো তার জন্যই নর্থ সাউথ বা সাউথ নর্থ ডিরেকশনে কি হয়, মানে কনস্ট্রাকশন মানে ফিল্ড বানানো হয়। সেইভাবে যে 400 মিটার স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকও এই লজিক্যালি বানানো হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ দি ট্র্যাক। So now step of planning and construction. Step of planning and construction of 400 meter standard track. কি কি স্টেপ হবে প্ল্যানিং এবং কনস্ট্রাকশন অফ এ 400 মিটার ট্র্যাক। যেমন আমরা ফার্স্ট স্টেপ ফর দি কনস্ট্রাকশন অফ ট্র্যাক এন্ড 400 মিটার ট্র্যাক, ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে অ্যালটমেন্ট অফ স্পেস। আমরা একটা নতুন জায়গায় যদি একটা ট্র্যাক বানাইতে চাই, নতুন জায়গায় যদি একটা 400 মিটার যদি আমরা একটা ট্র্যাক বানাইতে যাই, তাহলে আমাদের ফার্স্ট যে স্টেপ কি হওয়া চাই, আমরা একটা জায়গা নিতে হবে, ঠিক আছে। তো যেখানে আমরা বানাবো একটা স্পেস নিতে হবে, যে রকমই হোক স্পেস, ডাইরেকশন পরে ফার্স্ট আমাকে দেখতে হবে স্পেস, মানে আমার জায়গাটা আগে কিনতে হবে, আমার একটা বাড়ি কিনতে আগে জায়গা কিনতে হবে, ঠিক আছে। সো সেম ভাবে অ্যালটমেন্ট অফ স্পেস, ফার্স্ট আমাদেরকে জায়গাটা নিতে হবে, অ্যালটমেন্ট অফ স্পেস। ফ্রি স্পেস বা ফ্রি না হলে আমরা ফ্রি করাবো। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ম্যাক্সিমাম লেন্থ অ্যান্ড উইথ, হ্যাঁ না, রিকোয়ার্ড ফর এ ট্র্যাক। সেকেন্ড, তারপরে যে স্টেপটা হবে জায়গাটা নেওয়ার পরে আমরা একটা কি করব, ক্যালকুলেশন করব, মানে ফিতা দিয়ে নেপে ম্যাক্সিমাম ক্যালকুলেশনটা করবো। একটা 400 মিটার ট্র্যাক হতে গেলে যতটুকু লম্বা দরকার বা চাই, তার হিসেবে আমরা আগে মেজারমেন্ট করে লম্বা দেখবো যে লম্বাটা কতটুকু আছে বা ব্রেথ কতটুকু আছে, ডায়াগোনালি আমরা একটু নেপে দেখবো, ডায়াগোনালি আমরা একটু মেজারমেন্ট করতে হবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ কি, ক্যালকুলেশন অফ ম্যাক্সিমাম লেন্থ অ্যান্ড উইথ। আমরা দেখতে হবে যে মানে ম্যাক্সিমাম লম্বা কতটুকু আছে এবং উইথ কতটুকু আছে ফর এ রিকোয়ার্ড ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড, একটা 400 মিটার স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকের জন্য, ঠিক আছে। নাম্বার 3 স্টেপস, ফিক্সিং দি ফিল্ড সেন্টার। এই যখন আমরা লেন্থ ব্রেডটা আমরা পেয়ে যাব, তারপরে আমরা ওই লেন্থ ব্রেড মেজারমেন্ট থেকে একদম সেন্টার পয়েন্টকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেন্টার পয়েন্টকে আইডেন্টিফাই করে সেন্টার পয়েন্টের জায়গাটাকে ফিক্সড করতে হবে। এখানে একটা ইন্ডিকেশন মার্কস দিতে বা কিছু লাগিয়ে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট। তারপর এখান থেকে আমাদের বাকি সব মানে মেজারমেন্ট হবে, বাকি সব কনস্ট্রাকশন হবে, ঠিক আছে। সো 3 নম্বর হচ্ছে ফিক্স দি ফিল্ড সেন্টার অ্যান্ড পয়েন্টস ফর মার্কিং। এই জায়গাটা একটা মার্ক করে রাখতে হবে, মার্কিং এর জন্য রেডি রাখতে হবে। নাম্বার 4 স্টেপ, the method of determining the right angles. তারপরে আমরা ফোর্থ যে স্টেপটা যাব আমরা একটা পদ্ধতিতে যাব যেখানে আমরা কি করব, রাইট অ্যাঙ্গেল বের করব, ঠিক আছে। এটা কনস্ট্রাকশনে প্র্যাকটিক্যালি আমি একদম দেখাবো, বা কনস্ট্রাকশনে তোমরা গুগলে গেলেও বা দেখতে পারবে, বা ইউটিউবে পুরো ভিডিও আছে স্টেপ বাই স্টেপ কনস্ট্রাকশন অফ ভিডিও। সো মেথড অফ ডিটারমাইনিং দি রাইট অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে। মানে এইভাবে করলে আমরা এইভাবে দাগ দিলে তো এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল হয়ে যায়, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে যায়, ঠিক আছে। এটা বের করতে হবে। তারপরে 5th নাম্বার স্টেপ হচ্ছে মার্কিং অফ কার্ভস। এটা বের করার পরে আমরা যে সেন্টার লাইনটার পরে আমরা এইভাবে লাইন বের করব, তারপরে এই লাইনটাকে সোজা টেনে নেব, ঠিক আছে। এই দুটো লাইন দেওয়ার পরে জয়েন করে দেবো। তারপর আমাদের কার্ভ করতে হবে। কারণ ট্র্যাক এন্ড ফিল্ডে আমরা দেখেছি যে ট্র্যাকের মধ্যে কি হয়, কার্ভ থাকে, কারণ এখানে গিয়ে তো সোজা থাকে না, কার্ভ মানে এটা এই ডিম্বকার আকারে, হ্যাঁ, এইভাবে থাকে। তো এখানে এই যে কার্ভটা আমরা কিভাবে বাইর করবো, আমরা নিজের থেকে দিলে হবে না, এটা মানে থিওরাম আছে, মানে পাইথাগোরাস মেথড আছে, হ্যাঁ, ওই মেথডে কার্ভ বের করে কার্ভের মার্কিং গুলো দিতে হবে। এটা হচ্ছে 5th স্টেপ। এরপরে 6th স্টেপ হচ্ছে মার্কিং অফ লেন্স। এটা কার্ভটা দেওয়ার পরে আমরা পুরো লেন মার্কিং করব, মানে কতটা লেন, মানে যে মানুষ যে রানিং করে দৌড়ে, ঠিক আছে, মানুষ যে রানিং করে দৌড়ে একসঙ্গে 8 জন বা 10 জন রানিং করে এইভাবে দিতে হবে। তো আমরা কি জানি, একটা 400 মিটার স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকের মধ্যে মিনিমাম 8 লেন হওয়া চাই, ম্যাক্সিমাম 10 হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। সো 8 to 10 মানে মিনিমাম 10 লেন, স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক মাস্ট হ্যাভ 8 লেন্স, ওকে। সো এটা হচ্ছে, তো আমরা এইভাবে ফার্স্ট যে ইনার লাইন পরে আমরা একটা লাইন করলে আমরা কি পাবো, একটা ফার্স্ট লেন, সেকেন্ড লেন, থার্ড লেন, এইভাবে করে টোটাল 8 to 10 লেন আমরা চাই।
তারপরে আমরা লেন মার্কিং করবো, এটা হচ্ছে 6 স্টেপ। ওকে, তারপরে হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, আমরা তারপরে বের করতে হবে কি স্টার্টিং পয়েন্ট ফর ভেরিয়াস ট্র্যাক ইভেন্টস অ্যান্ড ফিনিশিং পয়েন্ট ইন লাইন মার্কিং। তারপরে আমরা স্টার্ট পয়েন্ট ফিনিশিং পয়েন্ট আমরা লাইন করতে মার্কিং করতে হবে ইভেন্ট ওয়াইজ, আমরা বের করতে হবে ইভেন্ট ওয়াইজ। মানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, দ্য বেসিক কনসেপ্ট, the finishing points of all the events are same, it is fixed, it will not be not change, but starting point may different, starting point may varied, है ना, according to the event। 200 মিটার রানিং করলে আমরা 200 মিটার ওই 200 মিটার থেকে রানিং করে এখানে শেষ করব। তার মানে আমাদের যে ফিনিশিং পয়েন্টটা এটা ফিক্সড একই জায়গায় থাকবে, কারণ এখানে অনেক কিছু সেট করা হয়, মানে প্যাভিলিয়ন বা গ্যালারি সবকিছু এটার উপরে বেস করে বানানো হয় থাকে, এবং পুরো ক্যামেরা থেকে ধরে পুরো টাইমিং ধরে এভরিথিং সেট আপ করা হয় এখানে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই 200 মিটার ওইখান থেকে 400 মিটার এখান থেকে স্টার্ট হবে এবং এখানেই ফিনিশিং হবে। 800 মিটার মানে স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে বা ফিনিশিং পয়েন্ট এখানেই হবে, কিন্তু এক রাউন্ড 400 মিটার, ঠিক আছে। ওই কনসেপ্টগুলো আমি তোমাদেরকে একদিন বুঝিয়েছি অলরেডি, আমি ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে ভালো করে আমি লিখে বুঝিয়েছিলাম সেকেন্ড সেমিস্টার প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের এই ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড কনস্ট্রাকশনটা, ঠিক আছে। এই কনসেপ্টটা আমি আবার আরেকটা ভিডিও করে তোমাদেরকে বলবো। ওকে, সো এটা হচ্ছে 7 পয়েন্ট। এরপরে হচ্ছে মানে আমরা এখন ফার্স্ট আমরা যাব অ্যালটমেন্ট অফ স্পেসে যাব, ঠিক আছে। আমরা যে অ্যালটমেন্ট আমরা করেছিলাম অ্যালটমেন্ট অফ স্পেসটা এখানে দেখো, was at first we must find out the length and breadth of the whole field, having given allowances of the irregular and even age of the field. The measurements will give us a clear idea as the weather. তার মানে আমরা যে স্পেসটা নেব, অ্যালটমেন্টটা নেব, এটা আমরা ল্যান্ড ব্রেথ একটা আইডিয়া অনুযায়ী দেখেই আমরা নিতে হবে কতটুকু দরকার একটা ট্র্যাক বানাতে গিয়ে, যেখানে having the allowances for the irregular মানে আনইভেন শেপ থাকতে হবে, ডাউন আপ মানে এগুলো থাকতেই পারে, হ্যাঁ, দেন আনইভেন এজেস অফ ফিল্ড থাকতে পারে, বাট মেজারমেন্ট আমরা ঠিকঠাক করে ক্লিয়ার করে একটা আইডিয়া করে আমরা এটা নিতে হবে, ঠিক আছে। এটা আমাদের ফার্স্ট। এরপরে হচ্ছে a 400 meter track can be constructed giving further allowances for this space required for various allotment। যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে স্পেস ফর দি কম্পিটিটরস, যখন আমরা ট্র্যাক কনস্ট্রাকশন করব, আমাদের যে মেইন 400 মিটার ট্র্যাকটা হবে কনস্ট্রাকশন হবে, আমাদের এই মেজারমেন্টটা ছাড়াও আমাদের এই ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের মধ্যে বা ট্র্যাকের মধ্যে আরো মানে জায়গা রাখার দরকার বা জায়গা রাখতে হবে, ফ্রি স্পেস আরো দরকার। যেমন ফ্রি স্পেস রাখতে হবে ভিতরে কম্পিটিটরসের জন্য, প্লেয়ার্সের জন্য, যারা ভিতরে থাকবে ঘুরবে, ঠিক আছে, মানে খেলবে, তাদের ফ্রি ওয়াকিং করা, মুভ করার, চেঞ্জ করার, ঠিক আছে, রেস্ট করার, সিটিং করার, এগুলো জায়গাগুলো থাকতে হবে। ফ্রি স্পেস মধ্যে কম্পিটিটরস লাগবে, তারপর স্পেক্টেটার্সের লাগবে, ভিতরে যদি একটা ফ্যান্স বা স্পেক্টেটার্স যারা থাকবে পাবলিক তাদের জন্য লাগবে, অফিসিয়ালসের জন্য লাগবে ফ্রি স্পেস, হ্যাঁ না, স্পেস ফর ল্যান্ড, হ্যাঁ, স্পেস ফর ল্যান্ড ফর দ্য ট্র্যাক অন অল। তো এই সবগুলো মানে রাখতে হবে, এগুলো রেখেই আমাদের পুরো এরিয়াটাকে অকুপাইড করতে হবে বা আইডেন্টিফাইড করতে হবে। এরপরে হচ্ছে পুরো তুমি ক্লিয়ার যখন ডায়াগ্রামটা দেখবে তুমি ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে যে কিভাবে করা যায়, ঠিক আছে, স্পেসগুলো কিভাবে ছাড়া হয় এগুলো ডাইরেক্ট দেখলে, এবং ডিরেক্টলি যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাককে তোমরা ভিজিট করো তখন পুরো দেখতে পারবে। যখন টুর্নামেন্ট দেখবে তখন পুরো সব জিনিস ক্যামেরার মধ্যে চলে আসে, একটা একটা করে দেখতে পারবে। তোমরা এখনো ইউটিউবে গিয়ে এগুলো জিনিস দেখতে পারবে, কোনো প্রবলেম নেই। আমরা যখন বলেছি যে স্টেপ 2 যেটা ক্যালকুলেশন অফ দি ম্যাক্সিমাম মানে লেন্থ অ্যান্ড উইডথ না রিকোয়ার ফর এ ট্র্যাক, আমরা যখন করব তখন ওই জিনিসটা আমরা ওয়ান স্ট্রেট, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি করব, আমরা প্রথমে একটা স্ট্রেট লাইন নিয়ে নেব, এটা হচ্ছে 84.39 মিটার, কতটুকু 84.39 মিটার লম্বা, এবং টোটাল মানে কয়টা আমরা স্ট্রেট নেব, এইভাবে দুইটা স্ট্রেট নেব, একটা এদিকে নেব 84.39 মিটার লম্বা, আর একটা আমরা এদিকে নেব 4.39 মিটার লম্বা, দুইটাই আমরা স্ট্রেট নেব। আমরা দুইটাকে যদি যোগ করি মানে 84.39 মিটার প্লাস 84.39 মিটার, তাহলে আমাদের টোটাল যে
ফিগারটা আসে এটা হচ্ছে 168 মানে 168.78 মিটার। তাহলে আমাদের চলে আসলো দুইটায় কতটুক 168.78 মিটার্স। এটা এই সাইডটা এবং ওই সাইডটা দুইটা মিলে চলে আসলো, ঠিক আছে। এরপরে যেটা হচ্ছে লেন্থ অফ দি ট্র্যাক ইজ 400। আমরা জানি একটা ট্র্যাকের লেন্থ 400 মিটার। 400 মিটার হলে এটা স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক হবে। তার মানে আমাদের কাছে মাত্র এখন 168.78 মিটার হয়েছে। আমাদের আরও বাকি দরকার, 400 থেকে মাইনাস করলে যে বাকি আমাদের যে রয়েছে এগুলো আমাদের মানে কার্ভের মধ্যে আসবে, ঠিক আছে। ওই কার্ভটি হচ্ছে বাকিটা, এবং বাকিটা কিভাবে আসবে দেখো। তারপরে আমাদের দিতে হবে এ সারকমফারেন্স অফ টু কার্ভ। তার মানে স্ট্রেট তো আমরা নিয়ে নিয়েছি, এখন হচ্ছে সারকমফারেন্স মানে দুইটা কার্ভ যে আছে দুই দিকে, এটা হচ্ছে সারকমফারেন্স, ঠিক আছে। ইউ ক্যান okay you can see here it is clearly visible, see এই দুইটা হচ্ছে কার্ভ, সারকমফারেন্স অফ দিস টু, দিস ইজ স্ট্রেট 84.39 মিটার, দিস ইজ টু স্ট্রেট, ওকে ওকে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছো। সো এই হচ্ছে সারকমফারেন্স, এখন নিলে পরে তোমার টোটালটা 400 চলে আসবে, ঠিক আছে। নাও ইট ইজ 2 পাই আর, এটা থিওরি লাগবে, এটা হচ্ছে 2 পাই আর, ঠিক আছে। 2 পাই এর সিম্বল আমরা জানো, এরপরে আর, আর মানে রেডিয়াস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে রেডিয়াস। 2 পাই আর 400 মিটার মাইনাস 168.5 মিটার, ঠিক আছে। এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা হবে তোমার 231 মানে 231.22 মিটার চলে আসে। এই দুইটাকে যোগ করো, 231.22 মিটার প্লাস 168.78 মিটার ইকুয়াল টু 400 মিটার, ঠিক আছে। ইকুয়াল টু কত? আর রানিং রেডিয়াস যেটা হবে এটা 36.80 মিটার, ঠিক আছে। মিটার প্লাস রানিং রেডিয়াস হচ্ছে 36.80 মিটার। টোটাল ট্র্যাক রেডিয়াস সম্পূর্ণ মিলে বর্ডার মিলে আমরা 400 মিটার পেয়ে যাচ্ছি, ওকে। সো স্টেপ 3 সেন্টার পয়েন্ট। আমরা ফার্স্ট সেন্টার পয়েন্ট আমরা কিভাবে বের করব? ফার্স্ট উই ফাইন্ড আউট দি সেন্টার পয়েন্ট অফ দি গ্রাউন্ড, ঠিক আছে না। উই ইউজ টু রোপ, আমরা রশি দিয়ে সেন্টার পয়েন্টটাকে বের করবো। আমরা রশি ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে। আমরা মেজারমেন্ট করার পরে ওয়ান রোপ ফ্রম ওয়ান কর্নার টু দি অপোজিট কর্নার, আমরা এক কর্নার থেকে অন্য কর্নারে নিয়ে আমরা যে ডায়াগোনালি যে মেজারমেন্ট করি সেন্টার পয়েন্টটা আমাদের বের করতে হবে, ঠিক আছে। বের করে অ্যান্ড আদার্স রুপ আদার কর্নার টু দি অপোজিট কর্নার, ঠিক আছে। এইভাবে করে তারপর আমাদের কি করতে হবে, ক্রস যখন আমরা করব তখন আমাদের যে পয়েন্টটা আসবে এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার পয়েন্ট, রাইট। এরপরে হচ্ছে যে স্টেপটা হবে এই যে তোমরা এখানে দেখতে পারো, আমি আবার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্রি স্পেস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফ্রি স্পেস। তারপরে আমাদের এই লাইনটা আমরা দিলাম, তারপরে এই একটা ডায়াগোনালি দিলাম, দেখো। এরপরে আরেকটা ডায়াগোনালি দিলাম। এই যে পয়েন্টটা আসবে এটা হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট, রাইট। এই যে এটা হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো সবাই? ওকে। এরপর হচ্ছে মেথড অফ ডিটারমাইনিং দি রাইট অ্যাঙ্গেলস। আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল কিভাবে বের করবো? রাইট অ্যাঙ্গেল ক্যান বি অবটেন বাই দি ইউজিং দি পাইথাগোরাস থিওরাম। রাইট অ্যাঙ্গেল যে বের হবে এটা আমরা পাইথাগোরাস থিওরাম আমরা শুনেছি, পাইথাগোরাস থিওরামের মাধ্যমে আমরা বের করব। যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে কি, এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন বাই কনভেনশন মেথড হুইচ ওয়ান ইজ ইউজ 3, 4, 5 ফর গেটিং দি রাইট অ্যাঙ্গেলস। ঠিক আছে। আমরা এই যে এই ব্যাপারটা একদম সিম্পল সবাই জানি। এই যে এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে। এই এ বি সি, ঠিক আছে। তারপরে দেখো এই যে বেসটা যদি 3 মিটার্স হয়, এই যে এদিকে লেফটে দেখো 4 মিটার্স, অটোমেটিক্যালি এটা যদি আমরা পাইথাগোরাস থিওরাম লাগাই তাহলে ওইটা কত আসবে আমাদের? এটা 5 মিটার্স, ঠিক আছে। 3 মিটার্স 9, 4 মিটার 16,
টোটাল কত হয়েছে 25 মানে 5 মিটার্স। ঠিক আছে, দিস ইজ হোয়াট পাইথাগোরাস থিওরাম। এ বি স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি সি স্কোয়ার। ठीक है, माने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, सो नाउ आफ्टर द फार्स्ट नाउ मेकिंग ऑफ कर्व, আমরা কিভাবে কার্ভটা বানাবো। ঠিক আছে, মেকিং অফ কার্ভ। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু মেক এ স্ট্রেট লাইন। হ্যাঁ, এ বি ইজ ইকুয়াল টু 84 মিটার, 84.39 মিটার। দেন ফ্রম এ পয়েন্ট বি দ্য বোথ সাইড উই মেক 90 ডিগ্রি। যখন আমরা 84 মিটার স্ট্রেটটা নেব না, তো দুনো সাইডে একটা 90 ডিগ্রি কি হবে, একটা অ্যাঙ্গেল হয়ে যায়। ঠিক আছে, থ্রু দি ইউজ অফ পাইথাগোরাস থিওরামের মাধ্যমে আমরা করলে অটোমেটিক্যালি অ্যাঙ্গেল চলে আসে। আমি অ্যাঙ্গেল দেখিয়েছি। ফ্রম এন এ পয়েন্ট সেম ভাবে মেক এ বোথ সাইড এ কার্ভ হোস রেডিয়াসিস। তারপরে হওয়ার পরে ওই পয়েন্ট থেকে এটা যে রেডিয়াসটা হবে, মানে এই পয়েন্ট, মানে আমি দেখো এদিকে একটা হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে 84 মিটার, এদিকে একটা পয়েন্ট হচ্ছে 84 মিটারের। এটা যদি জোর দেই এটা হচ্ছে লেন্থ, এবং এটার যে মিডল পার্টটা হবে এটা কি হবে, রেডিয়াস। এটা অর্ধেকটা হচ্ছে রেডিয়াস। এই যে রেডিয়াসটা আছে ওই রেডিয়াসটাকে সেন্টারে ধরে, ঠিক আছে, এটা ঘুরিয়ে দেবো এভাবে রশি দিয়ে কার্ভ। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কার্ভ হয়ে যাবে। আর এই কার্ভটা হচ্ছে 36.50 মিটার। ঠিক আছে, দোনো সাইডে সেম কার্ভ আছে। दोनों साइडे কার্ভ আছে। দেখো এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট, ঠিক আছে, এই যে 36.50 মিটার এই যে কার্ভটা আছে। ঠিক আছে, এই যে কার্ভটা আছে, আর ওই এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল। দেখো মিডলে এই হচ্ছে মিডলে হচ্ছে এই যে রাইট অ্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, सिक्स स्टेप होच्छे मार्किंग आफ्टर द कर्व मेकिंग द एंड्स ऑफ दिस कर्व आर द जॉइंट टू द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट। ठीक है, तारपरे ওই জয়েন্ট গুলো এরপর আমরা লাইন বানাবো। ঠিক আছে, মেকিং অফ দ্য স্ট্রেট লাইন, আমরা যে স্ট্রেট লাইন আছে এগুলো বানাবো কন্টিনিউ এইভাবে স্ট্রেট লাইন গুলো বানাবো। ঠিক আছে, তারপরে যে স্টেপটা হচ্ছে স্ট্রেট পয়েন্ট ফিনিশ লাইন মার্কিং, মানে স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ড ফিনিশিং লাইন মার্কিং আমরা করব। স্টার্টিং লাইন এন্ড ফিনিশিং লাইন মার্কিং দিয়ে আমরা করব। ঠিক আছে, স্টার্ট অফ দি রেস শ্যাল বি ডেনোটেড বাই দি ডিরেকশন অফ রানিং। স্টার্ট হচ্ছে আমরা যেদিকে রানিং করব ডিরেকশনে, ওই ডিরেকশন থাকতে হবে শ্যাল বি লেফট হ্যান্ড সাইড, সবসময় লেফট হ্যান্ড সাইডে হতে হবে। আমি যখন রানিং করব আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকতে হবে, মানে ইয়েটা এই ইনসাইড স্ট্রাইকের ভিতরটা। ঠিক আছে, তো দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমাদের কি, আমরা যখনই রানিং করি